جیسے آج ہمارے زمانے میں الیکشن کی ایسی گڑبڑ چل رہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے کیا کرنا۔ تو ہر زمانے میں عدل و انصاف اور صحیح لوگ اور صحیح رہبری کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور انصاف وہ چیز ہے کہ ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے، اور ظلم اندھیرا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے والے دنیا میں بھی نہیں پنپتے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی تباہی۔ کسی کے پاس عہدہ آ جاتا ہے، کوئی معمولی وارڈ ممبر بن جاتا ہے اور گلی کا کونسلر بن جاتا ہے یا اپنے حلقے کا ایم ایل اے بن جاتا ہے، تو لوگوں کے مسائل سننے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں رہتا۔ اب ہم الیکشن قریب آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گزشتہ جمعہ بھی میں نے واضح انداز میں کہا تھا کہ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میں اس ممبر سے کسی پارٹی کی تائید نہ کر رہا ہوں، نہ کروں گا اور نہ کر سکتا ہوں۔ ہم سب کے امام ہیں، اور امام کے پیچھے ہر پارٹی کا آدمی ہے۔ اگر کسی ایک پارٹی کی وہ تائید کرتا ہے تو دوسرے اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے، اور امام اپنے مصلیوں کو واضح انداز میں کسی پارٹی کی تائید کا نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو میں پارٹی سے ہٹ کر بات یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ووٹ ڈالنا نہ بھولیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مرد ہو عورتیں ہوں، جن کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بن چکا ہے اور جو ووٹ ڈالنے کے حقدار ہیں، ووٹ ڈالنا ان کے لیے فرض ہے۔ اور اگر ووٹ نہیں ڈالیں گے، ووٹ کیا ہے؟ ووٹ ڈالنا یہ گواہی ہے کہ آپ کس کینڈیڈیٹ کو اختیار دے رہے ہیں آئندہ کرسی پر بیٹھنے کا، اور آپ کی گواہی بڑی معتبر گواہی ہے۔ کوئی بھی شخص بعض مرتبہ کسی کی قسمت ایک ووٹ سے بدل جاتی ہے، ایک ووٹ کے فرق سے بھی کوئی وقت کا ایم ایل اے بن سکتا ہے، اور ہمارا ووٹ دینا ملک و ملت کے لیے فائدہ مند ہے۔ سب سے بڑا نقصان آج تک ہم نے جو بھوگتا ہے وہ یہ ہے، ہم نے جو نقصان اٹھایا ہے، ہم نے ووٹ کو اہمیت نہیں دی۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، اور یہاں انتخابات ہر 5 سال کے بعد ہر ایک، خواہ وہ ایم ایل اے الیکشن ہو یا ایم پی الیکشن ہو یا کونسلر کا الیکشن ہو، تو الیکشنز کرائے جاتے ہیں اور اختیار دیا جاتا ہے، اور کرسی پر بٹھانا اور کرسی سے اتارنا یہ عوام کو اختیار دیا گیا ہے۔ ہم عوام ہی اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں اور امیدوار کو کرسی پر بٹھاتے ہیں، اور یہ گواہی دینا اسلام میں فرض ہے، اور غلط گواہی دینا یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا الکبائر، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، اور ان بڑے گناہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور وہیں پر فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم گواہی یہ سمجھتے ہیں کورٹ میں کسی کے خلاف گواہی دینا، یہ جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی آ کر پوچھ رہا ہے تو اس کے خلاف گواہی دینا، پولیس اسٹیشن میں گواہی دینا، کسی کیس میں ہمارا نام آ گیا تو اس میں گواہی دینا، اور وہاں پر بھی مسلمان فیل ہے۔ بعض مرتبہ کسی مسائل میں لوگ پیسے دے کر گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، میں دیکھا تھا انہوں ایسے فلاں ہے فلاں ہے، صحیح آدمی کو بھی غلط پیش کر دیتے ہیں، پیسے کا کمال۔ لیکن پیسہ رہتا نہیں، ہماری گواہی یہاں نہیں تو وہاں پکڑ ہوگی، پیسہ رہے گا نہیں۔ پیسہ لے کر اگر ہم گواہی دے رہے ہیں، خواہ کورٹ میں ہو، پولیس اسٹیشن میں ہو، نجی عدالتوں میں ہو، اور آپس میں بیٹھک میں ہو، کسی بھی جگہ پر اگر ہم گواہی جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، جو دیکھے وہ نہیں بول رہے ہیں، اور پیسہ ہماری زبان سے کہلوا رہا ہے، تو یہ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الکبائر، بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ تو ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے کہیں پر بھی جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے، اور ووٹ ایک گواہی، ووٹ ڈالنا ایک گواہی ہے، اور نہ ڈالنا ایک گناہ کبیرہ ہے۔
ऐसा भी नहीं सोचना भाई वोट डाले तो अब तक क्या हुआ हमको, अब वोट डाले तो क्या होने वाला है। अपन तो वोट नहीं डालते, कोई भी पार्टी चल नहीं, बादलों का मिजाज ऐसा रहता है, बेकार है बेटे सब, किसी को नहीं वोट डाले। बेकार होंगे तो किसी में तो कुछ खूबी होंगी, किसी में तो कुछ अच्छाई होंगी, किसी में तो एक भलाई का कुछ तो असर पाया जा रहा होगा। तो हमारा मुस्लिम तबका, मुसलमान मर्द और औरतें की ये सोच बिल्कुल गलत है और इसका बहुत बड़ा गलत असर होगा। और इस वोट के इस्तेमाल न करने की वजह से आज हमारे मुल्क के हालात बदले हुए, और वोट के इस्तेमाल न करने की वजह से आपने CAA के मौके पर, NRC के मौके पर आपने आसाम के हालात सुने होंगे, बंगाल के हालात सुने होंगे कि उन्होंने वोट को अहमियत नहीं दिया और न वोटर ID कार्ड बनाए। तो एक मौके पर कितने 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कहीं 7 लाख लोगों का नाम ही गायब है, वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है, आधार में भी नाम नहीं है, और यहां तक के हुकूमत ने उनको कह दिया कि ये हिंदुस्तानी नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है। इसलिए वोटर ID बनाना, अब तो उसकी तारीख खत्म हो गई। जिनके पास है वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, और वोट के इस्तेमाल करने में आपको इख्तियार है, आपको इख्तियार है कि आप अपने असेंबली हलके में किस नुमाइंदे को मुंतखब कर रहे हैं, आपको इख्तियार है। और आप अब वो देखना है कि हम जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं वो उम्मीदवार कैसा है, अब तक की उसकी कारगुजारी क्या है, कहीं जुल्म ज्यादती तो नहीं कर रहा है, और कहीं लोगों के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहा है, और कहीं लोगों को उनके हकूक पामाल तो नहीं कर रहा है। और जिसको हम मुंतखब कर रहे हैं, जिसको हम वोट डाल रहे हैं, वो कैसा कैंडिडेट है, वो लोगों के साथ भलाई का मामला कर सकता है, वो लोगों की खिदमत कर सकता है, लोगों के मसाइल को हल कर सकता है, और लोगों के साथ भलाई का, खैरखाई का मामला कर सकता है। तो ऐसे शख्स को मुंतखब करना और ऐसे शख्स को वोट डालना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, दीनी फरीजा भी है, मिल्ली फरीजा भी है, कौमी फरीजा भी है, अखलाकी फरीजा भी है। इसलिए वोटिंग के दिन कोई भी कहीं पर भी हो, किसी भी इलाके में, अपने जगह पर, अपने असेंबली हल्के में आकर वोट डालना उसके लिए जरूरी है। और वो अगर नहीं डाल रहा है तो वो गुनाहगार है। इसलिए अपने वोटर ID का, अपने वोट का इस्तेमाल करें। और अगर वो अपने मकाम पे है तो अक्सर हमारा आलम यह है कि हम सोए रहते हैं, हाँ जाएंगे ना, बाद में जाएंगे ना, देखेंगे ना, क्या करने का है अभी, वोट नहीं डाले तो, अपने वोट नहीं डालने से क्या होने वाला है, जाओ रे जाओ वोट डालो, दूसरों को तो बोल दे रहे और हम सो जा रहे। ये सोने का वक्त नहीं है। ख्वाब गफलत में हमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। अब मुल्क के एतबार से, मिल्लत के एतबार से और हर एतबार से मुसलमानों को जागने का वक्त है, और किसी भी चीज को लाइट लेने का वक्त नहीं है। इसलिए आने वाले इलेक्शन में और 30 तारीख को हमारे अगर कहीं सफर भी हो, कहीं जाना भी हो, उसको कैंसल करके पहली फुर्सत में हम अपने वोट का इस्तेमाल करें। उसके बाद अपने आगे की जो कार्रवाई हो सकती है, कहीं जाना है तो वहां जाने का इंतजाम करें, सफर करें। और अगर हमारे घर के कोई लोग बाहर है, कहीं और रहते हैं, मकाम पे नहीं है, और वो आ सकते हैं, इंडिया के अंदर है, कहीं से भी किसी भी कोने से यहाँ पहुंच सकते हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है, फर्ज है कि वो अपने इलाके में पहुंचकर अपना वोट डालकर उसके बाद फिर अपना सफर करे। तो ये हमारी ख्वाहिश और ये हमारी गुजारिशात थी। फिर मैं कह रहा हूं, न मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा हूं और न आपसे किसी पार्टी की तायद के लिए मैं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि वोट डालना एक गवाही है, और इस गवाही का न डालने वाला गुनाहगार, इस गवाही का न देने वाला गुनाहगार है। और वोट सही नुमाइंदे को डालना यह हमारा कौमी, मिल्ली, दीनी, अखलाकी फरीजा है। अगर हमने इस फरीजे को नहीं निभाया तो कल क़यामत के दिन हम पकड़े जाएंगे, दुनिया में भी हमारी पकड़ होगी। अल्लाह ताला सही नुमाइंदे को मुंतखब फरमाए, जो कौम की, मुल्क मिल्लत की और हमारे मसाइल की हल की फिक्र करता हो और सबको लेके चलने का उसके पास हुनर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।